하나님이 우리가 구하는 것을 허락하셨더라. 이 새벽에 우리를 변함없이 기도의 자리에 불러주신 주님을 찬양합니다. 특세는 여러 축복이 있지만 기도에 관한 고도의 집중력이 있는 시간입니다. 어떤 시간이라고요? 고도의 집중력 있는 시간이고, 오늘 우리가 기도할 때 하나님께서 우리가 구하는 것을 응답하셨더라. 그런 축복이 있기를 바라고, 우리가 뭘 기도해야 합니까? 하나님이 원하시는 가장 우선순위를 기도해야 할 줄로 확신합니다. 하나님의 나라가 주교도문 앞에 있는 것처럼 하나님의 나라가 거룩하게, 주님의 이름이 거룩하게 하여 주시옵시고, 주님의 나라가 확장되게 하여 주시옵시고, 그 다음에 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. 우리가 우선순위로 그렇게 기도할 때 하나님 우리 인생을 붙잡아 주시고 새롭게 하시리라고 믿습니다. 제가 오늘 이제 나의 영혼을 하신 기업하고 나의 소망은 주 경외함 찬양을 할 터인데, 특별히 나의 소망은 주 경외함 할 때 그게 우리의 기도의 정말 우선순위거든요. 그렇게 하면 하나님이 나머지 일들은 알아서 해결해 주시는 줄로 확신하는 것입니다. 우리 다 함께 기립하셔가지고, 우리 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다, 너무 평생의 기도의 제목이고, 먼저 그의 나라와 그의 일을 구할 때 이 모든 것을 우리에게 더하시는 하나님의 인도가 있을 것이라 확신합니다. 마음을 다하여 고도의 집중력을 가지고 나의 영원하신 기업, 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다, 나의 갈비가 나더러 나와 동행하소서. 주께로 곡조 있는 기도입니다. 찬양의 기도입니다. 하이프레이즈입니다. 주께로 가오니 나의 갈 길 가더러 나와 동행하소서. 세상 불의함과 모든 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와도, 우리의 간절한 기도의 소망이고 제목이에요. 주께로 가까이, 주께로 간절한 기도의 제목, 나의 갈길 가더러 나와 동행하소서. 나의 소망은 주 경외함, 나의 소망은 주 경외함. 주님이 가장 기뻐하시는 기도 제목은 내 마음을 다해 주 경외. 내 안에 있는 모든 것 주님을 찬양합니다. 내 안에 모든 것 주님 찬양해. 주님만 사모해, 주님만 사모해 영원히. 나의 마음을 주께, 내을 주께, 나의 마음을 주께, 내 영을 주님께. 난 주 위에 살아있는 동안 형제들만 나의 마음을 줄게, 나의 마음을 줄게, 영을 주님께. 이 새벽에 나 주 위에 최고의 기도의 제목이야.
하늘들 나의 마음을 살아있는 동안 어느 순간에도 예수님 임재하소서. 예수님 성령님 임재하소서. 성령님 임재하소서. 성령님 예수님 임재하소서. 예수님 아멘. 우리 앉기 전에 평생 쓰임 받기를 간절히 바랍니다. 서로 격려하고 앉겠어요. 평생 쓰임 받기를 간절히 바랍니다. 여러분 한 분도 예 없이 주님 앞에 아름다운 예배자로 평생 쓰임 받기를 바랍니다. 다 함께 고린도후서 12장 9절을 보겠습니다. 고린도후서 12장 9절. 고린도 12장 9절 같이 보겠습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이
그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 아멘. 오늘 우리 한 10분 5분간 잠깐 우리 글로벌 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. My name is Robert Norris, and I am the chairman of the World Reformed Fellowship. It is my great blessing to bring greetings to you at the Sorang Church from that fellowship. Especially, I want to convey my deep thanks to your pastor, Dr. John O, for the great privilege of permitting me to open God's Word for you. The whole board of our World Reformed Fellowship is deeply grateful to you for providing us with an invitation to share in fellowship with you in May. And I want to convey our special thanks and our deep appreciation for your kind offer of hospitality. But the words to which I want to draw your attention now are found in Paul's letter to the Corinthians, in the second letter and in the 12th chapter, where the great apostle relays to the church at Corinth, as he does to the church in every age, the promise of God. For he writes that the Lord said to him, as he says to us, "My grace is sufficient for you." That promise was delivered to the apostle in the context of his own discouragement and the challenge that he faced. There are few passages in the whole of the New Testament that bear such immediate relevance to the church of today as we face challenges and sometimes we face discouragements. The passage is set where the great apostle has been stung into sarcasm by the accusation that he is a poor example of spiritual leadership. Listen to him as he says, "I must go on boasting. Though there is nothing to be gained by it, I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. And I know that this man was caught up into paradise. Whether in the body or out of the body, I don't know. But God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man, I will boast, but not on my own behalf. I will not boast except of my weaknesses. Though if I wished to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Here, as he brings his sarcasm, he faces those who have accused him of being a poor, amateur loudmouth, ill-equipped to be an apostle, because they argue that Paul's preaching lacked power and rhetoric. They believed that the Apostle Paul was too ordinary to be a preacher or an apostle, and that he lacked the human skills necessary to lead the people of God.
They expected of their leaders, as so many of us do, that they should be physically, emotionally, relationally, and spiritually superior. And they claimed that Paul was none of these things. He was simply too normal. When they looked at his spirituality, they argued that it was lacking. There had been rumors that Paul had a recurring illness which seemed to be incompatible with him being a great apostle. In the mind of his enemies, spirituality meant power, and Paul was weak, which his rivals meant to suggest that therefore he was not spiritual, certainly not as spiritual as they were. And so it is these sorts of accusations that motivated the Apostle Paul as he writes this letter. And it's important for us to know that he was not writing simply for his own sake. It wasn't because these who he called pseudo-apostles were simply injuring his personal reputation. For the Apostle Paul, it meant that their opposition was hurting the gospel. For though they appeared superficially orthodox in their doctrine, and though they seemed to have impeccable Christian credentials, what they were offering was a worldly image of what it meant to be spiritual. And as they do this, they were subtly but really subverting the Christian gospel itself. For under the cloak of being more spiritual than the apostle, they were offering people a false Jesus. And here is the greatest danger that the church faces. They offered a Jesus who no longer suffered, who no longer carried a cross, who was no longer one weak enough to be born as an infant in a manger. Paul would never allow such a distortion to stand, and so he insists that whilst he has no desire to sound his own praise like some fool, he will do so. And he begins to speak about his own spiritual experience. I go on, he says, to visions and revelations from the Lord. And as he does this, the apostle begins to address this great question of supernatural experiences. He writes, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven, where he heard inexpressible things, things that men are not able to tell. And he is describing himself. He is describing a profound and ecstatic, mystical experience in which he had been brought, as it were, to the very presence of the throne room of God. It was an experience so rich and profound that he describes himself in the third person, indicating thereby that modesty forbade him for speaking of this experience. And as he recalls it, he made clear that it is one of those experiences that is very rare. It happened 14 years ago, he says. It was for him almost a once-in-a-lifetime experience, and it had no part of being a regular feature of his daily prayer time. And we are reminded not simply to look for mystical and ecstatic experiences, but to know vividly the power and the presence of God. And it was indeed vivid for the apostle, for he says, whether in the body or out of the body, I know not. It overwhelmed his senses
to be drawn into the nearest presence of God, such that he says, I was caught up to the third heaven. This is not a normal experience. It was personal, it was private, it was profound. But you notice what he says. He heard inexpressible things of which man is not permitted to tell. Like true experiences that move our soul, experiences that are born of God's immediate working in us, it defied description. And the mystery was too sacred and profound to be intended for public exploitation. He was given this experience because he would need it. He would need it to reinforce his courage as he faced extraordinary suffering for the sake of the gospel of the Lord Jesus Christ. For here is a man who was caught up to heaven and then came back, and the effect of the presence of God upon him was overwhelming. So great was his experience of God that the Lord, in his inestimable mercy, gave to him a thorn. And that thorn was brought into his life by God to corral his own flesh. It was an unlooked ministry from the hand of God. The very word that translates for us thorn could as easily be translated as a stake. And of course, the fact that he never tells us what it was helps us to identify with him as those also who are weak and yet minister in the power of God. The apostle can say here, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses for this reason, so that the power of God may rest on me. And we are taught here the very nature of what it is to be truly spiritual. For we are reminded that the prayers of even the greatest saints of God are not always answered in the way in which we want them or they are wanted. 3 times Paul asked, and 3 times God said, no, he will not take away the thorn. And we should take comfort from this truth, because it reminds us that prayer is not magic with a wish granted unconditionally. It is the gift from the caring hand of our loving Heavenly Father. And there is nothing that this caring God who is our Father is going to give us something that he knows is not good for us, no matter how many times we ask him. Paul had to accept his thorn in the flesh, and there is an expectation of suffering in every Christian life. And while we may pray for relief, if our prayers are persistently declined, we must learn and understand that God is saying to us that we are more useful with suffering than without it. Even our Lord Jesus Christ, our blessed Savior, divine and human, Son of God and Son of man, we are told was made perfect through suffering. God's grace in us is sometimes only brought to its peak of fulfillment to the place where we are weak. But we see too that spirituality has learned this lesson, that human weakness and divine grace go hand in hand.
Most of us do not look for weakness because it is something unwanted and shunned. We want no deficiencies in our life. And yet the reality is that strength can become our greatest problem. But the Lord is ever at work in our lives so that we may learn to trust and to enjoy Him, to depend on His strength, not ours. And so He sometimes sends a thorn to minister to us, as He did to the Apostle Paul. So we learn that when weakness comes our way, and when God is not pleased to remove the weaknesses, then we shall recognize them as instruments for opening the way to know Christ's strength instead of our own. And our weakness is exchanged for His strength. That is the purpose of God. 할렐루야. 우리 하나님은 참 다양하게 역사하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 첫날 리고레 목사님은 그냥 편안하게 목사님 라이브러리에서 해서 말씀을 전했고, 어제 그 에즈버리의 케빈 브라운 박사께서는 그 학교 채플에서 말씀을 전했고, 오늘 이 로버트 노리스 박사께서는 이 장로교 스타일의 영국 킹스 칼리지하고 스코틀랜드의 샌 앤드류에서 박사학위 하시고, 이 교의학, 그 조직신학과 그 다음에 교회 역사로 학위를 하신 분인데 꼭 본인 스타일대로 설교하시는 거예요, 내가 보니까. 그러니까 우리 하나님이 이렇게 다양하게 역사하시는 주님을 찬양합니다. 이 WRF란 이 참 세계의 어떤 그 자유주의 신학을 막는 방파제 역할을 감당하고 있는데, 하여튼 여러분들은 어느 편이 여러분들의 스타일에 맞는지는 모르지만 믿음의 용량이 커가지고 다 받아들일 수 있기를 바랍니다. 아멘. 이제 다 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀 사무엘상 1장 10절로 20절입니다. 사무엘상 1장 10절부터 20절까지 또박또박 같이 교도하겠습니다. 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 11절 서운하여 이르되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지. 12절 그가 여호와 앞에 오래 기도하는 동안 엘리가 그의 입을 주목한즉 13절 한나가 속으로 말하며 입술만 움직이고 음성은 들리지 않아. 14절 엘리가 그에게 이르되 너가 언제까지 취하여 있겠느냐 포도주를 끊으라 하니 한나가 16절 당신의 여종을 악한 여자로 여기지 마옵소서. 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문이니이다 하는지라. 17절 18절 이르되 당신의 여종이 당신께 은혜 입기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없더라. 19절 그들이 아침에 일찍 일어나 (20절) 다 함께 크게 합독합니다. 한나가 임신하고 때가 이름에 아들을 낳아라. 이는 내가 여호와께 그를 구하였다 함이더라. 아멘. 이제 오늘 내일 이틀 동안 우리 사랑하는 강주민 목사님 말씀을 듣겠는데, 강주민 목사님 많이들 아시죠? 목사님 책도 많이 읽으셨을 것이고 참 뿌리 깊은 영성으로 유명하시고, 오늘 내일 여러분 행복한 시간 될 겁니다.
한 말씀 한 말씀 놓칠 게 없어요. 아시겠죠? 강주희 목사님 나올 때 주님 앞에 뜨거운 감사 박수 올리겠습니다. 목사님. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 귀한 교회에서 말씀을 전하도록 은혜 주신 것을 감사합니다. 이 새벽에 성령의 임재 아래서 말씀을 받을 때에 성령님이 깨닫게 하시고 치유하시고 회복시키시는 은혜를 경험케 하옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 반갑습니다. 목사님 저보고 집처럼 편하게 설교하라는데 아니에요. 제 눈을 어디에 둘지를 몰라가지고. 네, 목사님은 사랑의 교회가 집처럼 느낄지 모르지만 저는 아니에요. 네, 제 교회는 체육관에서 예배를 드리는데 체육관에서 드리는 예배가 제 집 같아요. 네, 이런 교회 저한테 맡기지도 않겠지만 맡겨줘도 못할 것 같아요. 네, 목사님이니까 가능한 거죠. 기도에 관한 메시지이기 때문에 한나의 기도 나누면 좋겠다 생각이 들었습니다. 하나님 우리의 소원에 관심을 갖고 계십니다. 한나의 소원은 아들을 낳는 것인데 아들이 없었어요. 한나 이야기는 없었더라로 시작이 되죠. 사무엘상 1장 1절을 보게 되면 에브라임 산지 라마다임 소빔에 에브라임 사람 엘가나라는 사람이 있었으니 그는 여로함의 아들이요 엘리후의 손자요 도의 증손이요 수비 현손이더라. 그에게 두 아내가 있었으니 한 사람의 이름은 한나요 한 사람 이름은 브니나라. 브니나에게는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없었더라. 자식이 없었더라. 네, 결핍. 다른 사람 있는데 없는 거예요. 모자란 거죠. 부족한 거죠. 근데 거기에서 하나님 역사가 시작이 돼요. 신비롭죠. 포도주가 떨어진지라 모자란지라 없었더라. 없었기 때문에 소원이 한나에게 있었습니다. 하나님은 우리 소원에 관심이 많으세요. 근데 각자의 소원이 달라요. 한나에게는 아들을 낳는 소원이 있지만 사람마다 소원이 다르죠. 하나님 물어보세요. 소원이 무엇인지. 열왕기상 3장 5절을 보게 되면 기브온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 하나님께서 여러분에게 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 그렇게 말씀하시면 무엇을 구하실지요. 시편 30편 4절을 보게 되면 또 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주리로다. 누가복음 18장 41절을 보니까 내게 무엇을 하여 주기를 원하냐 이르되 주여 보기를 원하나이다. 엄청난 소원이에요. 시각장애인이 보기를 원한답니다. 38년 된 병자를 찾아가셔서 주님이 물어보세요. 요한복음 5장 6절에 보면 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 것을 된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 이 질문이 참 놀랍더라고요. 38년 된 병자에게 낫고자 하느냐 당연한 것 같은데 많은 사람들이 낫기로 원치 않아요. 병든 채로 살기를 원해요. 왜냐하면 나오면 불편하거든요. 책임을 지며 살아야 되기 때문에. 낫기를 원하느냐 물어보시죠. 하나님 우리 안에 소원을 두고 행하시잖아요. 빌립보서 13절을 보게 되면 너희 안에 생하시는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 왜요? 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니.
어떻게 소원을 갖게 될까? 소원은 어떻게 이루어지는 걸까? 오늘 각자의 소원이 다를 것 같은데요. 첫째로 하나님 고통을 통해서 소원을 갖게 하십니다. 고통이 소원을 낳습니다. 고통에 잘 반응하는 것이 지혜입니다. 고통을 통해 꿈을 꾸고 고통을 통해 소망을 품는 것이 믿음입니다. 하나의 스토리는 고통에서 시작됩니다. 6절 7절을 보면 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하며 괴롭게 하였더라. 매년 한나가 여호와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 하매 분인나가 그를 격분시키므로 그가 울고 먹지 아니하니. 남편이 좋은데요, 한나가 아이를 못 낳으니까 두 번째 아내를 데려온 거죠. 근데 두 번째 아내가 아이를 잘 낳아서 첫 번째 아내인 한나를 괴롭히는 겁니다. 심히 격분하게 있다. 그러므로 울고 먹지 아니했다. 여호와의 집에 올라가서 남편이 아무리 잘해줘도 울고 먹지 아니했다. 남편이 이렇게 얘기해요. 사무엘상 2장 8절을 보게 되면 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 한나 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐. 내가 그대에게 10 아들보다 낫지 아니하냐 하니라. 웃기는 얘기를 하고 있어요. 네. 이렇게 남자들이 뭘 몰라. 뭐라고요? 내가 그대에게 10 아들보다 낫지 않냐고. 웃기는 얘기죠. 네. 남자는 평균 연령이 6살밖에 되지 않아요. 저도 집에 가면 6살밖에 되지 않고요. 근데 남자가 철이 들면 죽는데요. 그러니까 그냥 데리고 사세요. 근데 우리에게 고통을 주는 사람은 항상 가까이 있어요. 분인나가 괴롭히고요. 그러니까 뭐 우리 멀리 있는 사람들 사랑하기 쉬워요. 선교지에 있는 사람들을 가끔 한 주, 2주 가서 사랑하는 것 물론 어렵지만 그건 쉬워요. 그러나 한 평 땅 안에서 우리가 살아가는 사람들을 사랑하기 참 어렵습니다. 분인나가 곁에서 괴롭히죠. 그리고 또 하나 원수가 하나 있는데 남편이에요. 이걸 왼수예요, 왼수. 사랑한다고 말하고 또 다른 여자를 데려오는 거예요. 네. 폴복의 대지에 보면 아무리 지붕이 넓어도 두 여자가 함께 살 만한 큰 지붕은 없대요. 그런데 지금 두 여자가 사는데 얼마나 힘들어요. 그래서 하나가 고통을 안고 기도하기 시작합니다. 엘리가 보고 술 취한 여자라고 생각하는 거죠. 2장 5절에 오면 한나가 대답하여 이르되 내 주여 그렇지 아니하니다. 15절에 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아니요 여호와 앞에 내 심정을 통한 것뿐이오니. 이제 고통은 소원을 창조하는 재료입니다. 이게 고통이라는 게 참 놀라운 거예요. 신비로운 건데 분인나가 없었으면 기도하지 않았을 것 같아요. 소원을 갖지 않았을 텐데 고통이 소원을 창조했습니다. 고통이라는 것은 신비롭지만 우리 생각 가운데 아주 중요한 삶의 요소죠. 인생은 비극이에요. 희극이 많잖아요. 그래서 탁월한 작품들은 다 비극이에요. 왜냐하면 인생이라는 그릇은 희극이 담기 어려워요. 희극과 비극이 같이 가는 건데 사실은 희극보다 비극이 많아요. 그래서 우리 비극을 통해서 우리는 공감을 하고 위로를 받는 거죠. 우리가 소원이 필요하죠. 소원은 갈망이죠. 동경이죠. 소원은 굉장한 에너지예요. 소원은 우리의 꿈이죠. 목표죠. 소원을 간다고 모든 소원을 이룰 수 있는 건 아니지만 어떤 소원은 하나님이 들어주지 아니함으로 들어주신 거예요. 우리가 원하는 것보다는 우리가 필요한 것일 때가 많아요.
그래서 우리가 원하는 것보다는 더 좋은 걸 주시기 위해서 가끔은 거절하시죠. 우리를 절망 가운데로 몰아넣으세요. 왜냐하면 우리 가지고 있는 희망, 우리 가진 소망이 적절하지 않을 때 우리를 절망케 하심으로 우리가 가진 소망보다 더 필요한 소망을 갖게 하기 위해서 우리를 절망시킴으로 진정한 소망을 갖게 하시는 거죠. 이게 하나님이 하시는 일 중에 하나인 것입니다. 그런데 소원을 갖지 않는다면 소원을 이룰 수가 없죠. 그래서 소원을 성취하는 원리 간단하게 5가지인데요. 구체적인 소원을 가지셔야 돼요. 애매한 소원을 가지면 잘 이루어지지 않아요. 하나님이 애매하게 기도하면요, 물어보세요. 구체적으로 뭘 원하는데? 강력한 소원을 가져야 돼. 이게 뭐냐면 기도해 보니까 제가 이 감정이 들어간 기도가 강렬해요. 감정이 들어간 소원이 강렬해요. 이 사랑하기 위해서 사용하는 언어들을 보면요, 굉장히 강렬해요. 압도적인 이러니까 교회가 이렇게 성장하고 그 놀라운 일을 이루는 거거든요. 폭포수 같은 은혜. 네, 정말 좋은 거예요. 네. 저는 목사님 만날 때마다 굉장히 놀라워요. 왜냐하면 언어가 정말 대단한 언어를 사용하시거든요. 왜냐하면 언어가 우리를 만들어가는데 언어가 사랑의 길을 만들어가는 거예요. 언어가 여러분의 삶을 만들어가는 거죠. 그래서 목회자의 역할은 언어를 바꾸는 거예요. 어떤 분은 참 목회 시작하는데 욕밖에 안 하더라고요. 처음에는 굉장히 화가 났어요. 왜 욕을 하시나? 알고 보니까 그분의 언어의 그릇 속에는 욕밖에 없어요. 그래서 야단 안 쳐요, 그들은. 왜냐하면 뭐 그분 안에 있는 게 그건데 거듭 가봐야 그 그릇에 욕밖에 없으니까. 제가 하는 일은 이제 그릇에 새로운 언어들을 담아주는 거잖아요. 새로운 언어를 만들고 움직이는데 탁월한 분이 오목사님이세요. 저는 오목사님 뒤따라가느라고 늘 힘들어요. 남가지 사랑의 교회를 오목사님 먼저 개척하셨어요. 그러니까 막 성장하는데 저는 로고스 교회를 개척했는데 뒤따라가기가 너무 힘들어요. 그래서 어느 날 포기했어, 포기. 안 되겠다. 제게 주신 길을 가야지 목사님 따라가다는 힘들겠다 생각이 들었습니다. 근데 강렬한 소원, 강렬한 기도가 필요해요. 소원이 성취될 것을 확신하셔야 돼요. 소원이 성취를 위해서 끈질기게 기도해야 됩니다. 기도 응답 받는 비결을 알려드릴까요? 응답될 때까지 기도하면 돼요. 소원 성취하기 위해서 대가를 지불하시는 대가를 하나님께서 원하시죠. 새벽 기도에 나오기 위해서 어제 뉴스레터를 갖다 주셨는데 1시에 일어나서 나오시더라고요. 2시에 나오셔서 차량 안내를 하시는데 정말 대단한 분들이 많아요. 훌륭하세요. 사실 은혜를 받으려면 대가를 지불해야죠. 하나님은 고통을 통해 소원을 갖게 하시고, 두 번째로 하나님께 애절한 소원을 품고 눈물의 기도를 드리십시오. 눈물의 기도. 10절에 보면 하나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 하나님께 기도했다. 한나는 지혜로운 사람이에요. 문제가 생겼을 때 그 문제를 해결해 줄 수 있는 분이 누군지 알았어요. 한나는 부인나에게 가지 않아요. 엘가나에게도 가지 않아요. 하나님께 나아가는 거죠. 사람은 우리를 괴롭히는 능력은 있지만 회복시킬 수 있는 능력은 없어요. 우리를 망가뜨리는 능력이 있지만 회복시킬 수 있는 능력은 없어요. 하나님께서는 우리 인생을 회복시키시고 역전시킬 수 있는 능력이 있습니다. 사람은 용서와 사랑의 대상이지 오직 우리는 하나님만을 의지하는 것이 중요한 것입니다.
예레미야 17장 7절 8절을 보게 되면 그런 물은 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 사람은 복을 받을 것이라. 그런 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위 걸지라도 두려워하지 않으며 그 입이 청청하며 가문해도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 여기서 통곡하는 기도, 눈물의 기도, 통곡했다. 참 눈물이 중요해요. 오래 살아요. 여러분 눈물 많이 흘리세요. 좋은 거예요. 눈물 흘릴 때 우리 영혼이 깨끗해지고 정화되고 또 영혼의 창이 깨끗해지는 것을 경험하게 되죠. 세 번째, 기도 응답을 받기까지 끈질긴 기도를 드리셔야 돼요. 저는 다른 거 없어요. 끈질긴 기도하는 것밖에 없는데 끈질긴 기도가 뭘까? 끈질긴 기도는 통곡하며 기도하는 거예요. 통곡하면서. 10절 11절을 보시면 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 소원하여 이르되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생의 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 하나님 앞에서 기도하고 통곡했어요. 예수님도 통곡하는 기도 들으셨어요. 히브리서 4장 7절을 보게 되면 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 얻고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻으니라. 저는 가끔 교인들이 통곡하며 기도할 때마다 참 마음이 절절해요. 어떤 교회는 크게 기도하는 거 못하게 하더라고요. 그래요, 그러지 말라고. 통곡하게 놔두라고. 장례식 갔다가 통곡하면 저는 가만둡니다. 우리가 살기 때문이죠. 두 번째 그 기도는 오랫동안 몰입해서 기도하는 것입니다. 오랫동안 기도했다. 12절 13절에 보게 되면 그가 여호와 앞에 오래 기도하는 동안에 엘리가 그 입을 주목한즉 한나가 속으로 말하며 입술만 움직이고 음성은 들리지 아니하므로 엘리는 그가 취한 줄로 생각한지라. 오래 기도하는 동안에 여러분 기도의 길이도 중요해요. 기도의 양을 채우셔야 돼요. 전 양을 채우는 게 참 중요하다고 생각돼요. 섬김의 양도 채우셔야 돼요. 수님 여인이 엘리야를 섬기는데 정말 성실하게 섬겨요. 그때 어느 날 엘리사가 감동을 받아요. 뭘 해주면 좋겠느냐? 필요 없습니다. 그냥 섬기는 겁니다. 순수하게. 그랬더니 게하시가 이 집에 남편이 나이가 들었는데 아이가 없습니다. 엘리사가 얘기하죠. 내년 이맘때 내가 아들을 낳을 것이다. 양을 채우는 거죠. 네. 요단강에 나만 장군 7번 들어갔다 나와요. 6번째까지는 기적이 나타나잖아요. 7번째에 기적이 나타납니다. 엘리야가 비 오기를 기도할 때 6번째까지 기도할 때는 하늘에 손바닥만한 구름이 나타나잖아요. 7번째까지 기도했더니 손바닥만한 구름이 나타나죠. 기도의 양을 채우셔야 돼요. 봉사의 양을 채우셔야 돼요. 네. 그러면 하나님께서요 어느 순간에 역사가 나타나는데 내일 이제 고비라면서요 특세. 네. 내일 오시나 안 오시나 봐야 되겠어요. 양을 채우는 게 중요하죠. 오래 기도하십시오. 깊이 기도하십시오. 세 번째, 하나님은 끈질긴 기도를 통해 소원을 성취하도록 도와주시죠. 기도했더니 엘리가 아주 그 당시에 참 영적으로 아주 타락한 엘리 대지상이 하나를 축복해줘요. 17, 18절을 보게 되면 엘리가 대답하되 평안히 가라. 이스라엘의 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노니 이르되 당신의 여종이 은혜 있기를 원하였다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없었더라. 여보세요. 그 당시에 많은 이스라엘 백성들은 엘리를 존중하지 않았어요. 엘리의 두 아들이 제사를 멸시했어요. 예배를 멸시했어요. 하나님의 말씀이 희귀한 때예요. 엘리가 영적으로 어두워요. 그래서 한나가 기도하는데 술 취한 줄 알아요.
근데 한나가 기도하면서 엘리 속에 있는 감추어진 거룩을 봐요. 엘리를 무시하지 않아요. 엘리를 존중해요. 하나님이 엘리는 심판하지만 엘리를 존중하는 한나를 축복하세요. 그래서 엘리가 축복해 준 것을 아멘으로 받아요. 그러면서 당신의 여종이 은혜 있기를 원하니다 하고 그 엘리의 축복들을 받은 다음에 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없었어요. 여러분 가끔 여러분 보실 때 참 부족한 목회자도 만날 수 있어요. 근데 여러분이 그 목회자를 하나님의 사람으로 알고 존중하면 기적이 나타나요. 보세요. 얼굴에 근심빛이 없으니까 한나의 몸에 치유가 나타나는 거죠. 몸에 조화를 이루어가지고 남편과 동침하니까 아이를 갖게 되죠. 왜냐하면 사실은 마음에 병이 들었던 거예요. 격분하니까 분노가 많은 거예요. 그러니까 몸이 제대로 기능을 발휘하지 않은 거죠. 근데 근심이 없어지니까 변화가 나타나요. 그래서 19절 20절을 보게 되면 그들이 아침 일찍 일어나 여호와 앞에 경배하고 돌아가 라마의 자기 집에 이르니라. 엘가나가 그의 아내 한나와 동침하며 여호와께서 그를 생각하신지라. 한나가 임신하고 때가 이르매 아들을 낳아 사무엘을 이름할 수 있는 데가 여호와께 그를 구하였다 함이더라. 참 어머니의 기도가 대단히 중요한 기도입니다. 자녀를 변화시키는 가장 강력한 것은 책망도 아니고 잔소리도 아닙니다. 기도입니다. 시간이 많이 갔어요. 나머지 내일 얘기할게요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 고통이 소원을 창조하는 재료가 되었고 고통이 기도로 이끄는 재료가 되었습니다. 그러므로 사무엘을 낳았고 또 사무엘을 통해서 구원의 역사가 이루어졌습니다. 사울 왕을 세우고 다윗 왕을 세우고 그리고 예수님이 오시는 그 놀라운 역사까지 이루어졌는데 하나님이 귀한 교회에 하나님의 소원을 이루는 교회가 되게 하시고 우리 목사님과 사모님 그리고 온 성도가 하나가 되어서 이 사랑의 빛을 온 열방에 온 나라에 비추는 아름답고 거룩한 교회, 사랑의 교회로 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도하옵나이다. 우리는 소망합니다. 물동 하인의 심정으로 헌신할 때 대한민국은 하늘 소망으로 살아날 것입니다. 우리의 기도로 이 세상을 진동시키는 은혜가 있게 하여 주옵소서.